Sai Saks, Om Sai Ram. Today is the 8th day of the Yatra. Right now we are at Khopdi Khurda. The Palki is going to leave early today. Last night the Palki was camped at the Bhakta Niwas here at Khopdi Khurda. Usually the Palki would rest almost 1 kilometer away from here, but this year we are camping here. यावर्षी श्री साईंची पालखीचे खोपडी येथील रात्रीचे मुक्काम दरवर्षीच्या मुक्कामापासून काही मैल आधीच होते. त्यानुसार हे अंतर पार करण्याकरिता साई पालखीने सकाळी 7च्या दरम्यान प्रस्थान केले, परंतु काही साई सेवक अजून विश्रांती घेत होते. सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. So we have reached the Datta temple of Khopdi. So every year when the Palki passes through here, it offers a coconut to the temple. Prayer was offered to Sri Gurudeva Datta. I'm going to wait here for my dad first because I had to capture the moment when the Sai Palki reaches the Datta temple. I'm going to wait for him now. Right now. तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन, तुला खांद्यावर घेईन, तुला खांद्यावर घेईन, तुला पालखीत मिरवीन. साई बाबा मिरवीन, साई बाबा पायी चालत नेलया. We had to reach the Pangri village now. Before we reach there, I will tell you a small tradition which is followed there every year. Every year when the Sai Palki passes through the Pangri village, one elderly member of every family there, of every household, offers the Sai Palki some grains such as rice or wheat. This is offered to Sai Baba at the Palki, after which the Sai Sevaks offer them some part of those grains or the wheat or rice back to them with Udi and Prasad. Om Sai Ram. Om Sai Ram.
here, so that's why they will be using this stick for the Rath. So they will push away the overhead wires with the help of the stick to help the Rath enter the village. दरवर्षीच्या प्रथेनुसार साईंच्या पालखीला गावातील प्रत्येक घरातून आणि प्रत्येक परिवाराकडून भात किंवा तांदूळ भेट देण्यात येत होती. ही भेट देण्याकरिता गावातील प्रत्येक घरातून एक मोठी व्यक्ती येत होती. त्याचवेळी मनात एक विचार आला. यावर्षीचा पालखी सोहळा हा 45वा. पालखी सोहळ्याची सुरुवात 1970च्या दशकात झाली होती. या अर्थी आज पालखीला भेट देण्याकरिता आलेली घरातील मोठी मंडळी हा सोहळा गेले 45 वर्ष अनुभवत आहे. त्यांच्या तरुणपणीपासून ते साई पालखी पाहत असते. साईंच्या पालखीच्या अगदी सुरुवातीतील काही काळ जेव्हा फार कमी साईचं पदयात्री असतील तेव्हापासून ते साई पालखीचे दर्शन घेत आहे. त्यांनी तर कदाचित पहिला श्री साई पालखी सोहळा ही अनुभवला असेल. Is being offered to the Sai Palki are so much that Sai Sevas can be seen carrying them around in sacks. Temple complex right over there. There are many temples there. There's Vitthal Rukhmani temple, Mahadev temple and Sai Baba temple as well. So inside the temple complex, the Sai Palki will rest for breakfast. Breakfast will be offered as Naivedya there, and then Sai Sevas will also have the breakfast there itself. After which we'll leave for Vavi from here. One that you're watching behind me, the height of the Sai Rath matches exactly with that of the Kaman. So when the Sai Rath will pass with the Kaman, it will fit exactly right in. I'll show you.
पालखी काही काळ गावात विश्रांती घेते. या दरम्यान साई पालखी या नैवेद्य प्रदान केले जातात आणि इतर साई सेवक नाश्ता करतात. आम्ही गावातील विठ्ठल रखुमाई मंदिरजवळ काही वेळ थांबलो. इथे आमची भेट एका श्वानाशी झाली. बाय बाय. We have left the Pangri village and we are now headed towards Vavi. The Sai Rudrabhishek is to be performed there. Before the Madhyana Aarti, the Sai Rudrabhishek will be performed. त्रास झाला मध्येच टाकला मध्येच टाकला ना आपण. फोटो आहे की नाही? आहे ना, खूप आहे. खरं सांग. खूप आहे. पप्पा बहीण फक्त पप्पांचं उचलताना खालती ठेवताना. पात्रे गावापासून काही मैल प्रवास करून आम्ही वावी येथे पोहोचलो. इथे साईबाबांचा रुद्राभिषेक करण्यात येणार होता. At the Vavi camp, the preparations for the Sai Rudrabhisheks are going on right now. They're still preparing. After some time, the idol of Sai Baba will be. क्लिपिंग करणार त्यांच्याकडनं सगळ्यांनी. ओम गणानां त्वा गणपतिगं ववामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. ओम लं नमस्ते गणपतये. तापासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि. करो आदि और वायु करो ऐने और संद्रादित्यं ैषवे नमः. नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुदते नमः. हस्ते विवक्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदां गुरुवादिवंशे पुरुषं जगत् शिवे नमस्सान्भागे असव्यो सर्पदिवे लोहिनः. उथैनं गोपाग्रसन्नदृसन्नुदहार्यः. उथैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो हृदयादिनः. नमो असत्सुमना भवा नित्यं तनुर्कवर्तिनो सल्यो भाणवाकुमुद अयक्ष्मया परिभुजा तु विश्वतः ततोहि विश्वपारयस्मन्दिते गीतं शम्भवे नमः. नमस्ते अस्तु सर्वेश्वेभ्याय जायमनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे शिवाय जसुदक्षिणाय च वासुदेवाय च नमः सोमाय च रुद्राय नमस्ताम्राय च शारदाय च शङ्खाय च पुष्पमये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रीवाय च भूरिवराय च नमो हन्त्रे शाहीसे देव्यः द्रावे अन्तसस्पते दरिद्रन्नीललोकिता. येषां पुरुषाणां येषां पशूनामभेद्मा रोमो येषां किञ्चनामते. याथे रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी दयालो मृणजीवसे. नमस्ते अस्तु महाः याते सहस्रं ह्येते नमस्कन्निमवन्तुताः. सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तवहेतयः सामीशनो महापराक्षेणा मुखाकृते. सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूलोहिताः. ये भूतानामधिपतयो विशिखाशक्कवर्तिनः. ये अन्येषु विविध्यं त्रिमात्रेषु तरोजना
वादिनं वादो वर्षमिषमस्ते चेतसोपास्तेभ्यो नमस्ते नो हृदयं देयं विष्णोय करोते निदं भोजं मे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् कामच्च मे सोमरच्च मे रुद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वत्सश्च मे यश्च मे पकश्च मे द्रविणञ्च मे अन्धाच मे दर्दाच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विष्णुश्च मे यश्पञ्च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुक्तञ्च मे नमे कृष्णमुच्चञ्च मे घ्राव्याच मे पसवारिण्याश्च मे ज्ञानकल्पन्ता कृतञ्च मे वृद्धिश्च मे भूतञ्च मे भूतश्च मे वसुश्च मे वसुश्च मे कर्मश्च मे शक्तिश्च मे यन्त्रश्च मे यमश्च मे इंद्रिश्च मे गतिश्च मे रुद्रशिवाधरूरघोरापाभासिनी तयानस्तरुवाशं तमया गिरिशं तांशांसि व्यानुषं गिरिशं दहस्ते विवशस्तवे शिवागिरित्रदां गुरुमभिगुंशे पुरुषं जगत् शिवेन मनसाद्भागिरिशाक्षावधावति अनेकं च सर्वान् जपयगोरस्सुमना भव विद्यं तरुकवर्तिनो विसन्यो भानवागुं नवदन्महे परिचेदन्वनो हेतिरस्मामृणक्तु विश्वतः पतये नमो नमो रुद्राय तथा वीरेशे क्षेत्राणां पतये नवनानां पतये नमो नमो लोहितायस्तपतये वृक्षाणां नमो 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 नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्भाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च निकण्ठाय च नमः कपब्दिने च युक्तगेशाय च नमो सूर्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमो गोभ्याय च वश्याय च नमो वश्याय च नमो मेघेभ्यो नमो क्षीणगेभ्यो नमो क्षीणमध्येभ्यो नमो निर्हृदे सर्वो रुद्रिगः मानस्तोगे तदेवानायुषिमानो गोषुमानाश्वेषुरीशः वीरान्मानो रुद्रमामिदोपनिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्रे गोप्नौदपूरुषग्ने शयद्भीराय सुन्दरस्मे ते अस्तोपायुधायानाथाय विष्णवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव दन्दने परिचेदन्वनो हेते हितम् नमो नीलग्रीवाय निगण्डाश्चर्वादहर्षमाजनाः नीलग्रीवाय निगण्डादिवरुद्रामच्छुदा ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवादिनोभिधाः ये बुद्धिं मे पाहि प्राणानां गन्धिरिद्रोहान्तः तेनानेनां सद्भारिं तच्चमेवायश्च प्रसवश्चामासोमाधर्मामागिगुंशे मधुमदिष्ये मधुजलिष्ये मधुवश्यामि मधुवदिष्य मधुमदीं देवेभ्यो भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो आभिर्भेभिर्यततो नमो नमाभ्याय हरिभोवर्धन लक्ष्मी शाक्यो अहोरात्रे பாலாஜி தான் கொண்டு வந்தது மாலை அது மேலே வெயிட் வச்சு தள்ளுங்க அருகம்புல் பிள்ளையாருக்கு போட்டு ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम कृष्णराम शिवमारुद्यादिरूपाय नमः ओम शेषसायिने नमः ओम गोदावरीशरणवासिने नमः ओम भक्तहृदयालयाय नमः ओम सर्वहृदयाय नमः ओम नित्यानंदाय नमः ओम परमसुखदाय नमः गंधिवेदकाय नमः ओम
धर्मस्कर्मिणे नमः ॐ समरस सन्मार्ग स्थापनाय नमः ॐ श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम नाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रसिया राम लखन सीता मन बसिया गम काज जगत के जेते राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति देना साईनाथ महाराज की जय वावी येथे साई पालखीची मध्याह्न आरती करण्यात आली व दुपारचे नैवेद्य देखील अर्पण करण्यात आले. साई सेवकांनी देखील दुपारचे भोजन इथे केले. अधिकतर दुपार वावी येथील विश्राम करून साई पालखीने 4:30च्या दरम्यान पुढे प्रस्थान केले. आधी पकडणार आहे आपला साईड These events are going on right now. They're literally pushing us on the other side of the road.
जसे जसे आम्ही शिर्डीजवळ पोहोचत होतो आम्हाला रस्त्यावर इतर साई पालखींचे मंडळ आणि त्यांचे साई पालख्याही दिसत होते. इतर साई पालखी पदयात्रीही दिसत होते. यामध्ये आम्हाला एक महिला आई पदयात्री दिसली जी तिचे बाळ हातात घेऊन चालत होती. एक गड तर नाचता नाचता प्रवास करीत होता. The Dhoop Aarti is performed at a farmer's house here. Sai Ram. They are drinking tea. पालकी में बच्चों की गर्दी है. साई भजन वाला पाहिजे. सद्गुरु साईनाथ महाराज की. आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. हरे बाबा सगदादा आरती साई बाबा तुमसे नाम ज्ञाता. निर्मल थोया निज सुख सारे माधवाया. नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा. स्मरामि मने आत्मदाने प्रभावे जगा पार्वती माय दाता. नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा. अष्टनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा. तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडतो दीनात्यंत भावे. भवी मोहनीरा जातार्या. As the usual practice, the umbrella, the chhatri and the aftagiri are to be transported now via the truck. They won't be following the procession during the night time of the yatra. धूप आरतीनंतर साई पालखीने पाथरे गावाकडे प्रस्थान केले.
साईबाबा जेव्हा शिर्डीला राहायचे तेव्हा साईबाबा दररोज 5 घरांमधून भिक्षा मागून जेवायचे. म्हणून साईसेवक दरवर्षी पाथरे गावात भिक्षा मागून खातात. आम्ही देखील आजचे जेवण 5 घरांमधून भिक्षा मागून खाणार होतो. ओम साईराम. ओम साईराम. ओम साईराम. ओम साईराम. पाथरे गावाचा आणि साई पालखीचा एक विशेष किस्सा मी जुन्या साईसेवकांकडून ऐकून होतो. खूप वर्षांआधी पाथरे गावाच्या एका रहिवाशाला स्वप्नात साईबाबा म्हणून गेले की ते त्यांच्या घरी येत आहे. गावकऱ्याने त्या दिवशी तशी तयारी करून ठेवली. ही गोष्ट आहे साई पालखी सोहळ्याच्या पहिल्या काही वर्षांची. त्यावेळी आतासारखे रात्रीच्या विश्रांतीसाठीचे पूर्वनियोजित ठिकाण नसायचे. दिवस संपला की जिथे पोहोचलो तिथेच मुक्काम. त्या रात्री साईंची पालखी पाथरे गावी पोहोचली. मुंबईहून निघालेल्या साई पदयात्रींना साई पालखीच्या निवाऱ्याची चिंता होती. इतक्याच ज्या गावकऱ्याला दृष्टांत झाला होता त्याने साई पालखी पाहून पालखीला निवाऱ्याची आणि विश्रांतीची सोय स्वतःच्या घरी करून दिली. त्याकरिता लागणारी तयारी त्यांनी आधीच साईबाबांनी सांगितल्याप्रमाणे करून ठेवली होती. असेच साई पालखीचे नियोजन आणि साईबाबांचा शब्द दोन्ही पूर्ण झाले. काही काळ पाथरे गावात विश्रांती करून साई पालखीने पुढे प्रस्थान केले. महामार्ग सोडून आम्ही पोहेगावला जाणारी वाट धरली. दरवर्षी रामनवमीच्या आधी साई पालखी इथून प्रवास करते हे सर्वांना माहिती आहे. रस्त्यात लागणारे गावातून लहान पोरं व त्यांबरोबर घरातील काही मोठी मंडळी पालखी दर्शनाला येते. त्या लहान मुलांना साईसेवक आपल्याजवळ असलेला साई प्रसाद देतात. त्यासाठी लहान मुले गट करून रस्त्याला लागून उभी असतात. विशेष म्हणजे या सर्व लहान मुलांच्या गटांमध्ये त्यांच्यासोबत त्यांचं रक्षण करण्याकरिता एक श्वान जरूर असतो. चॉकलेट. काही ठिकाणी गावकरी साईसेवकांना पिण्याचे पाणी देत होते, तर काही ठिकाणी भंडारा देखील आयोजित करण्यात आला होता. साई पालखी या रस्त्यावरून गेली 45 वर्ष प्रवास करीत आहे. आम्ही देखील 6 वेळा हा प्रवास अनुभवला आहे आणि त्यात सहभागी झालो आहे. पण दरवर्षीप्रमाणे पोहेगावला जाणारा हा रस्ता खूप ठिकाणी भीषण अवस्थेत होता. गावाजवळूनच नवीन तयार झालेला समृद्धी महामार्गही जातो, पण गावातील हा रस्ता गेली कित्येक वर्ष काही सुधारत नाही.
तसेच आज सुमारास 35 किलोमीटर प्रवास करून साई पालखी पोहेगावला पोहोचली. आजचा रात्रीचा मुक्काम इथेच. If you've liked the video, make sure to like, share and subscribe. See you Sai Sevak soon. Om Sai Ram.